علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین. اب آپ خلفاء راشدین سے ثابت کریں 30 سال ان کی بھی خلفاء راشدین کی ایک دور حکومت رہی ہے، انہوں نے کون سا 12 ربیع الاول والے دن کوئی اہتمام کیا ہو، مسجد نبوی میں کوئی سیٹنگ کی ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، کہیں لائٹنگ کی ہو، کوئی مٹھائی یا کوئی میٹھی چیز تقسیم کی ہو، یا کوئی محفل نعت کی ہو؟ وہ بتائیں. پوڈ کاسٹ میں میرا یہ سوال پوری دنیا کے ہر اس شخص سے ہے جو یہ پوچھتا ہے کہ کیا صحابہ نے منایا. مجھے کاغذ پر لکھ کر دیں کہ صرف وہی کام کرنا ہے جو صحابہ نے کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ کام نہیں کیا جا سکتا. یہ لکھ کر دیں، مہر لگائیں، فتویٰ دیں. اگر یہ کوئی قانون ہے، یہ کوئی دلیل ہے تو لکھ کر دیں. خود جتنے کام کرتے ہیں بس کیا سارے وہ صحابہ؟ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سوال کا جواب، سوال گندم جواب چنا. سوال کیا گیا ہے کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں جو عید میلاد آپ مناتے ہیں یا اور جس طریقے سے مناتے ہیں، یہ دونوں باتیں کیا ثابت ہیں؟ کیا ان لوگوں نے ایسا کچھ کیا؟ تو جواب پہلے دینا چاہیے کہ کیا یا نہیں کیا. اگر کیا تو اس کی دلیل کیا ہے، اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، یہ جواب دینا چاہیے. لیکن انہوں نے سوال پر ایک سوال کر لیا کہ پوری دنیا سے سوال ہے، کاغذ پہ لکھ کے دینا ہے کہ وہی کام کرنا ہے جو صحابہ نے کیا، اور جو صحابہ نے کام نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا. مہر لگا کر دینا، فتویٰ دینا ہے، لکھ کے دینا ہے، کاغذ پہ لکھ کے دینا ہے. پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں. جی صاحب لکھ کے لے لیں، لکھ کے لے لیں جو بھی کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیونکہ دین کی بات چل رہی ہے نا، تو جو بھی کام انہوں نے بطور دین نہیں کیا اور اس کام میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اس کا تقاضا موجود تھا اور اس کے وسائل و ذرائع موجود تھے اور انہوں نے نہیں کیا، نہیں کیا جا سکتا. صحابہ نے کوئی بھی وہ کام جو بطور دین نہیں کیا، حالانکہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، حالانکہ اس کا تقاضا موجود تھا، اس کے وسائل و ذرائع موجود تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے لیے ہمارے یہاں دلائل ہیں. بھئی آیت لکھی ہوئی ہے، آیت لکھ کے موجود ہے قرآن میں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں کے ساجیدار ہیں جن لوگوں نے ان کے لیے دین بنایا ہے، دین کا قانون تیار کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. معلوم کیا ہوا کہ دین میں کوئی بھی قانون، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عقیدہ شارع کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہاں کوئی منع کی دلیل نہیں مانگ سکتا، دکھاؤ منع کہاں ہے. اجازت ہونی چاہیے شارع سے. اگر قرآن سے حدیث سے اجازت ہے تو وہ شریعت ہے، اگر اجازت نہیں ہے شریعت نہیں. حدیث لکھی ہوئی موجود ہے. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار وإلا قد بين لكم. طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو جنت کے قریب لے جائے اور کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو جہنم سے دور کرے، ایسی نہیں کوئی چیز بچی ہے مگر اس کا بیان کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ اور رسول کے یہاں سے ہر اس چیز کا بیان کر دیا گیا ہے جو چیز جنت سے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے. مشہور حدیث ہے، لکھی ہوئی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ رد. ہمارے اس دین میں جس نے ایجاد کیا. اب یہ سوال تو آپ رسول سے کیجئے نا، یہ سوال تو آپ رسول اللہ سے کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات، آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے اس دین میں جس نے ایجاد کیا وہ مردود ہے، نیا لایا وہ مردود ہے. ہم بھی وہی بات کہتے ہیں، جس نے اس دین میں کچھ نئی چیز پیدا کی، کوئی نیا کام کیا، کوئی جدید کام کیا اس دین میں، یعنی دینی کام سمجھ کر کے، دینی کام کے طور پہ اسے اگر کیا تو بدعت ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہی بات رسول اللہ نے کہی ہے. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو رسول اللہ پر بھی ہو اعتراض. بھئی ہمارا نام لے کر کے اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو خالی ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. گاؤں میں کیا ہوتا دیہاتوں میں کہ لوگ مرغیوں کو گالی دیتے ہیں، عورتیں
गाली देंगी मुर्गी को, बकरी को, गाय को, बछड़े को, भैंस को, और सुनाने का मकसद पड़ोसन को रहता है। तो आप हमें गाली दोगे अगर, तो इसका क्या मतलब, नतीजा कहाँ जाएगा? वही बात जो अल्लाह के रसूल ने कही है वही बात हम कहते हैं, और उसी बात पे आप हमको गाली देते हो। हम कहते हैं कि इस दीन में अगर कोई नई चीज आप लाओगे, दीन में, दुनिया में नहीं, तो बिदअत है, वो मरदूद है। वही बात अल्लाह के रसूल ने कही है कि इस दीन में हमारे जिसने कोई नई चीज पैदा किया वो मरदूद है, वो बिदअत है। तो हमको गाली अगर दोगे तो नतीजा कहाँ होगा पैदा, इसको आप सोच लो अच्छी तरीके। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ मौजूद है, का मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन, जिसने इस्लाम में कोई बिदअत ईजाद की, कोई नया काम किया और उसको अच्छा भी समझता है, दीन में नया काम किया, दीन में कोई नई चीज पैदा की अजर सवाब की नीयत से, दीन के इरादे से, और उसको अच्छा समझता है कि एक मुबारक चीज है या एक अच्छी चीज है, फक़द ज़अमा अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ख़ान रिसालता, तो उसने गुमान ये किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में गोया खयानत की है। एक अच्छी चीज, एक मुबारक चीज, एक प्यारी चीज, एक सवाब वाली चीज ऐसी भी है जिसको रसूलुल्लाह ने नहीं पहुंचाया, उसकी तबलीग नहीं की। आगे जो आपने मुतालबा किया है, कहते हैं फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनन ला यकुन यौम दीनन, कि जो चीज उस दिन दीन नहीं थी, उस जमाने में दीन नहीं थी, वो चीज आज भी दीन नहीं है। जो चीज रसूलुल्लाह के जमाने में दीन नहीं थी वो चीज आज भी दीन नहीं है। जो चीज सहाबा के यहाँ दीन नहीं थी वो चीज आज भी दीन नहीं है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम मौजूद है। आप कितना लिखवाएंगे, किस किस से लिखवाएंगे? अरे भाई, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह लिख के गए हैं, उनका कलाम लिखा हुआ है, उनके कलाम को लिखा गया, उन्होंने बयान फरमाया, तो काफी होना चाहिए आपको ये फतवा और ये मोहर। एक आयत और लिखी हुई है, वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह फमा रअऊहा हत्ता रिआयतिहा। सूरह हदीद की आयत है कि उन्होंने जो रहमानियत की बिदात इख्तियार की, हमने उन पे फर्ज नहीं किया था, हमने उन्हें मशरू नहीं किया था उन पे, लेकिन उन्होंने किस लिए किया? अल्लाह की रजामंदी के लिए किया, और उसकी रियायत भी नहीं की, उसकी देखभाल भी नहीं कर सके। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने किया था एक काम, दीन की सोच के साथ उन्होंने किया था एक काम, अल्लाह की रजा के लिए दीन की सोच के साथ किया था, लेकिन शारे की इजाजत के बगैर किया था, शारे की इजाजत के बगैर किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मजम्मत बयान फरमाई। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वफी हादा ज़म्मुन लहुम मिन वजहैन व हादा ज़म्मुन लहुम मिन वजहैन, दो तरीकों से इसमें उनके लिए मजम्मत है। अहदुहुमा, उनमें से एक बात, फिल इब्तिदाई फी दीनिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के दीन में इब्तिदा किया, अल्लाह के दीन में नई चीज पैदा की, अल्लाह के दीन में वो नई चीज लाए, मा लम यअमुर बिहिल्लाह, जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी थी। बहुत साफ साफ हाफिज इब्न कसीर फरमा रहे हैं, वस्वानी फी अदम क़ियाम बिमन तज़मूहु मिम्मा ज़अमू अन्नहु क़ुर्बतुन युक़र्रिबुहुम इलल्लाहि अज़्ज़ व जल, और दूसरा यह कि उन्होंने उसकी रियायत भी नहीं की, जो काम उन्होंने एज दीन इजाद किया था उसको जैसे निभाना था वैसे निभाए भी नहीं। यही हाल आज आप लोगों का है। बिदअत आपने इजाद की हुई है, हालांकि जिसने इजाद किया था उसने शायद सवाब की नीयत से इजाद भी न किया हो, लेकिन आप ये बिदअत दीन की खातिर कर रहे हैं, दीन की सोच से कर रहे हैं, सवाब के इरादे से कर रहे हैं। एक तो ये मजम्मत है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, मा लम यअमुर बिहिल्लाह, अल्लाह ने जिसका हुक्म नहीं फरमाया, रसूलुल्लाह ने जिसका हुक्म नहीं फरमाया, शारिअ ने जिसकी इजाजत नहीं दी है। एक तो ये मजम्मत, दूसरे ये कि इसको सलीके से निभा भी नहीं पा रहे, अपनी बिदअत भी, ये ज़िमनी चीज, कहीं डीजे बजवा रहे हैं, कहीं गाने बजवा रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, कहीं कोई और खामी है, कहीं कोई और खामी है, कहीं कोई और कमी है, फिर उसका कोई कायदा भी नहीं है, कोई ज़ाब्ता भी नहीं है। हाँ, अलग अलग तरीके से, कल्चर की तरीके से, कहीं कोई और तरीका है, कहीं कोई और तरीका है, कहीं कोई और तरीका है, तो उसकी रियायत भी आप नहीं कर सके। तो ये आपका मसला है। आप कह रहे हैं लिख के दे दो, फिर लिख के दे सकते हैं, लिखवा लीजिए आप। मैंने कहा कि जो भी काम साहबा ने बतौर दीन नहीं किया, हालांकि कोई रुकावट मौजूद नहीं थी, हालांकि उस अमल का तकाजा मौजूद था और उसके वसाइल और जराए भी मौजूद थे, तो वो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, लिख के ले लो, कोई मसला नहीं।